Hi students, Assalamu alaikum. Welcome back to my new class. Here I discuss cascading style sheet part 2. Before going to the new concept, I summarize the last class. In the last class, I discuss what is CSS, cascading style sheet, and what are the things we can do with CSS, advantages of CSS, etc. And also we discuss the syntax. Syntax include selectors and declaration part. We have many declaration in one element. I hope all are memorize these concepts. And also we discuss the 3 methods for including CSS in HTML page. What are the methods? By using external style sheet, by using internal, and by using inline method. And the last, we discussed the CSS ID and classes. What is CSS ID and the class? The ID selector is used to specify a style for a single unique element, whereas the class selector is used to specify a style for a group of elements. Today we discuss some more concepts in CSS. First, CSS universal selector and how to use the CSS concept in our list tag. These are the today's topic. CSS universal selector. We already studied 2 types of selectors, ID and class. Suppose we need to select any type of element in a CSS style, we use universal selector. Universal selector is defined by using the star symbol. Here I mentioned the syntax of this universal selector. Star, opening brace, CSS property can be listed. Complete example which I mentioned here. In this example, I have a style tag for CSS importing. I used a universal selector which is used for text align center and the color text color property changed to blue. In my body tag, many tags are used. H1, 3P tags are used. എല്ലാ എലമെൻസിനും അതായത് H1 ആയിക്കോട്ടെ പി ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ബോഡിയുടെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിനെല്ലാം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സെലക്ടറിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇഫക്റ്റ് ആവും. അതായത് H1 ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ളത് ഹെഡിങ്ങിൽ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആവുകയും ചെയ്യും, അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ആവും. സിമിലർലി പി ടാഗുകൾ, അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ടാഗുകൾ നിങ്ങൾ ഈ ബോഡിയുടെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സെലക്ടർ വെച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വി ലുക്ക് ഓൺ ഹൗ ദി CSS എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ലിസ്റ്റ് ടാഗ്. The list elements are familiar with you, and the CSS font, background, border, CSS box properties are also well studied in your first year classes. I hope all are refreshed these concepts after watching my first part of CSS. Okay? Now explain some of the web pages having list tag and is styled with CSS property. Here I mentioned some of the examples. Specify the item marker for list. Use images for item markers of list. Define item marker position outside the list. Use list style shorthand to set position image. Set various color and layout style to your list. Create list and background and borders. Create a bordered list without item markers. ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ്.
നമുക്ക് CSS പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. CSS ബോർഡർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയാം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഫോണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിനെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത്. നമുക്ക് ഐറ്റം മാർക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഐറ്റം മാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡേർഡ് ഓർ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 2 3 എന്ന് ബൈ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് വരും. അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലായിരിക്കും ആദ്യം വരണത്. ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ടാഗ് HTML പഠിക്കുമ്പോൾ. എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ലിസ്റ്റിൻ്റെ UL ആയിക്കോട്ടെ OL ആയിക്കോട്ടെ ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ, സർക്കിൾ, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത്. UL ആണെങ്കിൽ. LI ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ A, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ A, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത്. നമുക്കിതെല്ലാം ആ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം CSS ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇനി മുതലുള്ള എല്ലാ എക്സാമ്പിളിലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് .css എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ്. അതായത് CSS ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് എഴുതി സേവ് ചെയ്യും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പേരിൽ. ദെൻ ഈ ഫയലിനെ ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ടൈപ്പിൽ, അതായത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ CSS എങ്ങനെയായിരുന്നു ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത്? ലിങ്ക് ടാഗിലായിരുന്നു. ലിങ്ക് ടാഗ് വഴി ഞാൻ ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള CSS ഫയലിനെ അങ്ങോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു CSS ഫയൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് മാർക്കർ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ CSS ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ul.ba. എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? UL ഈസ് എ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ID BA ഓർ നെയിം BA. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സെലക്ടർ പഠിക്കുമ്പോൾ. ഒരു സ്പെസിഫിക് എലമെൻറ്റിനെ ക്ലാസ്സാക്കി മാറ്റാൻ, അപ്പോൾ UL എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് BA. ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണതാണ് നമ്മൾ ul.ba. ഇവിടെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CSS പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ആണ്. ബൈ ഡീഫോൾട്ട് അത് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്, എന്നാലും ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ദെൻ അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AA ആണ്. ഒരു അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിന് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും AA എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ് എന്താണ്? സർക്കിളാണ്. സിമിലർലി ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിനും രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോവർ ആൽഫ, ദെൻ അപ്പർ റോമൻ. ലോവർ ആൽഫബറ്റും അപ്പർ റോമൻ ന്യൂമറലും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് HTML കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറ് ലിങ്ക് സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത്, അതായത് ഹെഡ് സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ലിങ്ക് ടാഗ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അവിടെ മേലെ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് റിൽ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് href ഈക്വൽ എൻ്റെ CSSൻ്റെ പേരാണ്. മാർക്കർ .css എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പേര്. ദെൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് 2 UL ടാഗുകളും 2 OL ടാഗുകളും ഉണ്ട്. അതായത് 2 അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റും 2 ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി തൊട്ട് മുന്നേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെച്ച ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ BAയിൽ എന്താണ് കൊടുത്തത്, AAയിൽ എന്താണ് കൊടുത്തത്, ദെൻ DAയിൽ എന്താണ് കൊടുത്തത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റുകൾ ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരും. നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു, രണ്ടാമത്തത് സർക്കിളായിരുന്നു, പിന്നീട് ലോവർ ആൽഫയായിരുന്നു കൊടുത്തത്, അപ്പർ റോമൻ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ കൊടുത്തത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ CSS വഴി ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐറ്റം മാർക്കറായിട്ട്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ട 1 2 3 അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ, ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ CSSൻ്റെ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവിടെ URL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണോ എൻ്റെ ഇമേജ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പാത്ത്, എൻ്റെ ഇമേജ് കിടക്കുന്ന പാത്ത് ഹോമിൽ, യൂസറിൽ, ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ PHP ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ്. നോർമലി നമ്മൾ ഐറ്റം മാർക്കറായിട്ട് വളരെ സ്മോൾ ഇമേജസ് ആണ് കൊടുക്കാറ്. ഇത് ജസ്റ്റ് TikTok.png, അതായത് ഒരു ടിക്ക് എന്നുള്ള പേരുള്ള ഒരു സ്മോൾ ഇമേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇമേജ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാറ്റിയത്. ദെൻ ഞാനിതിൻ്റെ ഫുൾ കോഡ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള CSS ഫയലിൻ്റെ പേര് marker.img.css എന്നാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരൊറ്റ ലിസ്റ്റേ ഉള്ളൂ, UL അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്. ദെൻ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറായിട്ട്, ഐറ്റം മാർക്കറായിട്ട് ഞാൻ ഇമേജ് ആയിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. അതെനിക്കിവിടെ വിസിബിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം ഭംഗിയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും CSS വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇമേജ് മാർക്കറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി സിമിലർലി നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബോർഡറൊക്കെ ഉള്ള ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാം നമുക്ക് CSS പ്രോപ്പർട്ടീസ് വഴി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നോർമലി 2 തരത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഐറ്റം സ്റ്റൈൽ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. 2 തരത്തിൽ, ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡാണ്. ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമതായി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗറിൽ എൻ്റെ ഐറ്റം മാർക്കറുകളെല്ലാം പുറത്താണ്, കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്താണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഐറ്റം മാർക്കറുകൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലുണ്ട്, ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ്. ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഔട്ട്സൈഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഔട്ട്സൈഡ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാർക്കർ അവിടെ നിൽക്കും, ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് വരും. ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മാർക്കർ കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ പൊസിഷൻ ഫുൾ കോളൻ ഇൻസൈഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. 2 വാല്യൂ ആണുള്ളത്, ഔട്ട്സൈഡും ഉണ്ട്. ദെൻ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറയാം. ഇതെല്ലാം സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ 3 എണ്ണവും പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നു? ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ, മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 3ഉം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് പറയാതെ, ടൈപ്പ്, പൊസിഷൻ, ഇമേജ് ഇതൊന്നും പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി വഴി സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫുൾ കോളൻ സ്ക്വയർ, നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ സ്ക്വയറിൽ കാണാം, അതുകൊണ്ട്. ദെൻ ഇൻസൈഡ്, നമ്മളുടെ മാർക്കറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇൻസൈഡ് ആവണം. ദെൻ നമുക്ക് ഇമേജ് URL എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മെത്തേഡിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ സ്റ്റൈലും, അതായത് ലേഔട്ട് സ്റ്റൈലും കളറും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലേഔട്ട് സ്റ്റൈല് കളറും മാറ്റാൻ വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും കളറുകൾ മാറ്റാം, സിമിലർലി അതിൻ്റെ ലേഔട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ CSS മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് ഒരു HTML പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരണം. അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ CSS മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരണം? വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരണം. ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളാണ്. 1 2 3 3 ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. OL-EX എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കളർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് പാഡിങ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കളർ പറഞ്ഞാലും കോഡ് പറഞ്ഞാലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്.
ദെൻ കളർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് കളർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് OLനാണോ ULനാണോ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഈ കളർ ചേഞ്ച് ആവും. സിമിലർലി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റുന്ന CSS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ li-ex. അപ്പോൾ വേറൊരു ക്ലാസ് ആണത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ കളർ വൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് OL-ex സ്പേസ് li, വിച്ച് മീൻസ് ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു li ടാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യണത്, നമ്മുടെ li ടാഗിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുപോലൊരു CSS പേജായിട്ട് സേവ് ചെയ്യേ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ID ആയിട്ട് ഈ പേരുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഡിഫറൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ അതൊന്നൊരു ഭംഗിയിൽ വെബ് പേജസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്, മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണില്ല. ദെൻ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബോർഡറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് UL എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ എലമെൻ്റ് ആണ്. എലമെൻറ്റിൻ്റെ ബോർഡർ ലെഫ്റ്റ് അറിയാലോ. ബോർഡർ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിൽക്കാണ്. എത്രത്തോളം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ആ പറയുന്നത്. ദെൻ ബോർഡറിൻ്റെ സൈസ്, അതായത് ബോർഡർ കാണണോ വേണ്ടേ, സോളിഡ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ കളർ ഓഫ് ദി ബോർഡർ. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് കളർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സിമിലർലി പാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കണ്ടൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരണം. ഇതിനൊരു പേരിട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഫയലാക്കി സേവ് ചെയ്യുക. ആ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ ഒരു HTML പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ബൈ യൂസിങ് ലിങ്ക് ടാഗ്. ദെൻ ആ HTML പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ CSS ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് HTML പേജ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ക്രിയേറ്റ് എ ബോർഡർ ലിസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ഐറ്റം മാർക്കർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ലിസ്റ്റ് ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചത് നമുക്ക് ഐറ്റം മാർക്കർ ഉണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഐറ്റം മാർക്കർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐറ്റം മാർക്കർ ഇല്ലാതെ, ഐറ്റം മാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോയിന്റ്, അതില്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു CSS പേജാണ് ഇത്. UL ഉണ്ട്, LIകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിൻ്റെ അകത്തും സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനറി ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ എന്നാണ്, അതായത് CSS പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ULൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടോ, ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് നോൺ ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സർക്കിൾ ടൈപ്പിലുള്ള ലിസ്റ്റാണ് വരാറ്. അതൊന്നും പറയാതെ നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നീട് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു HTML പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അതായത് CSS നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സിൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ വാച്ചിങ്.